Welcome to session 5. In this session, we will discuss on arithmetic operations using complement system. Course objectives: addition and subtraction in different ways, that is octal and hexadecimal, binary addition and subtraction using 1's complement, binary addition and subtraction using 2's complement. First we will see octal addition and subtraction. So addition of octal numbers. So octal numbers can be added similar way of decimal or a binary numbers. So in this chart you can see how the numbers can be added, that is described easily. So let's take an example and we will see how to add the two octal numbers. So before adding any octal numbers or before going for a octal addition, first you have to know octal means its base is 8. So total 8 digits are present, 0 to 7. So whatever the digit you have to write, that will be present in between the 0 and 7. So let's take an example of 147 to add with the 261. So 7 plus 1. So we know the rules that we have to add from right to left. Right to left, digit by digit we have to add. So 7 plus 1, we will get the result as 8. But 8 is not an octal number because octal is having only 0 to 7 digit. 8 is not an octal, so we have to convert this 8 to octal. The conversion is doing by dividing that number with the 8. So if we divide that number, we will get the result 10. So this is an octal number. So here two terms are there. So 0 acts as a sum and 1 acts as a carry. So 7 plus 1 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮ್ 0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So ivaga next we will add 1 plus 4 plus 6. So we will get the result as 11. Once again 11 is not an octal number. So if the number is not in an octal, first we have to convert that into octal. So again that conversion will be done by dividing that number 8. So we will get the result 1 3. So here 3 is the sum and 1 is the carry. So 3 is the sum here, 1 is the carry here. So now 1 plus 1 plus 2, that will be 4. So this is the answer. So another example is shown here. As I said, we have to do the addition from right to left. Right in the left here, digit by digit addition ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So 3 plus 2 5. So 5 as it is ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So 6 plus 2 is a 8. 8 is not an octal number. Convert that number. So we will get sum as 0 and carry as 1. So 6 plus 3 plus 1, so that is 10. So 10 is again not an octal number. So divide the 10 by 8. So we will get the result as 1 2. Here sum is 2 and carry is 1. Sum is 2, carry is 1. So 6 plus 4 plus 1. So that is 11. 11 is not an octal number. So again that convert to octal, that we will get 1 3. Here 3 is a sum and 1 is a carry. So 1 plus 3 plus 2, 6 is octal. So this way. So the points to remember here is, after adding the number, if you don't get the octal number, you have to convert that number to octal. So let's see the subtraction of octal numbers. So octal number subtraction is similar to a subtraction of other number systems, that is decimal or a binary. The subtraction to be done from right to left, digit by digit. So the difference here is, or a variation here is, so we have to take a borrow of 8. Borrow of 8 from its previous digit. So borrow means ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ previous digit ಇಂದ ನಾವು ಸಾಲನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು value, ಅದರ value, the borrow value is 8. See here the example. So we have to minus 253 with 167. So 253 ಅಲ್ಲಿ 167 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So as we know, from right to left, digit by digit subtraction ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So 3 is smaller than 7, so we cannot subtract. So we have to take a borrow from its previous digit, that is here. So this borrow is 8 plus 3, now it's 11.
11 ನಲ್ಲಿ 7 ಕಳೆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾರೋನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದು 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಆಯ್ತು. 4 ಅಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ಕಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬಾರೋನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಾರೋನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು, 8 ಪ್ಲಸ್ 4 12 ಆಯ್ತು. 12 ಅಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾರೋನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು. 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ 0. So this way we have to do the subtraction operation. So point to remember here is we have to take a borrow of 8. Borrow of 8. We will see hexadecimal addition and subtraction. So addition of hexadecimal number is similar to a decimal number or a binary number addition. So you can see this chart. You can easily find out what will be the value of adding the two hexadecimal numbers. So take an example, 7a6 ಜೊತೆ 2b ನ add ಮಾಡಬೇಕು. So 6 plus a means 10, 10 plus 6 16. So 16 is not an hexadecimal number because hexadecimal contains only 16 digits, that is 0 to 15. So 16 is not an hexadecimal number. So we have to divide that 16, convert that to hexadecimal. We will get the result as 10. Here 0 is the sum and 1 is the carry. So again 1 plus 10 plus 11. So we will get the result 22. 22 is not an hexadecimal number. So now if the number is not an hexadecimal number, convert that number to hexadecimal. So divide ಮಾಡಿ 16 ಇಂದ we will get the result as 16. So 16 ಅಲ್ಲಿ 6 is the sum and 1 is the carry here. So 1 plus 7 plus 2 means 10. So that is a. So this way we have to do the addition. So the point to remember here is, if the number after adding two numbers, the number what we get the sum, if that number is not in an hexadecimal, convert that to hexadecimal. So in that put the sum here and take the carry to the next. We will see the subtraction of hexadecimal number. Subtraction of hexadecimal number is similar to other number systems, that is either binary or a decimal. The only variation here is when a number is smaller than the another number, then we have to take a borrow from its previous digit. The value of the borrow is 16. So let's see the things with an example. So 7b 6 ಜೊತೆ ನಾವು 6c5 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಡಿಜಿಟ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 6 ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ b ಅಲ್ಲಿ c ನ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because b is smaller than c. So what we need to do, we have to take a borrow from its previous digit. So ಬಾರೋನ ತಗೊಂಡಾಗ 16 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 16 plus 11 that is 27. So 27 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 12 ಅನ್ನ ಕಳೆದಾಗ so we will get the result f, that is 15 ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾರೋನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಳಿತು, 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಉಳಿತು. ಸೊ 6 minus 6 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 0. ಸೊ ಬಾರೋನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We will see binary addition and subtraction using ones complement. So as we all know, there are two types of complement methods, that is ones complement and twos complement. Both the complements method are used to represent a negative number in a digital system. So first in this case we will see how to do addition and subtraction using ones complement. So there are three possible cases that come in a addition and subtraction, that is positive number as greater magnitude, second case is negative number as greater magnitude, and third case is both the numbers are negative. We will see each case separately with an example. So first case here is positive number as greater magnitude. Positive number ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೌ
you have to sum that with the positive number in the step 2. In the last step, if the end around carry is generated, it gets added to the LSB. So end around carry generator ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು LSB ಗೆ add ಮಾಡಬೇಕು. We'll see the steps will be with an example. See here, plus 1110 ಜೊತೆ minus 1101 ಅನ್ನು ನಾವೀಗ addition ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So 1110. So assume that the representation is a signed 5-bit register. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 5-bit signed register ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ 5-bit ಅಲ್ಲಿ 1 bit ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಿದೆ MSB bit that is a represents a sign bit. The remaining 4 bits represent a magnitude. So this value is a plus 14 and this 1101 is a minus 13. So 14 ಇಂದ 13 ಅನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ as the steps we all know. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. So after taking the ones complement, in the second step we have to add this complement with the positive number. So we are adding here 0 plus 0 0, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 0 carry 1. So again 1 plus 1 we will get here. So 0, the carry will be generated, is added to the LSB. So we will get the result as a positive 1. So we'll see another example here. So assume that you are representing using a signed 5-bit register. There are two numbers plus 1101 and minus 1011. So plus 13 and minus 11 are equivalent of decimal. So first step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ 0100 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ we will add this 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 0 carry 1. If the carry is generated, that you have to add to the LSB. So we will get the result as positive 2. Let's move to second case, that is negative number as greater magnitude. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗಿನ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ here also follow the steps. In the first step, take the ones complement of a given negative number, sum it with a given positive number. In the last step, we will not get the end around carry, but the final result we will get by taking a ones complement of that negative number. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲಸ್ 1010 is with the minus 1100. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ 12 ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Add with the positive number. So we will not get any carry here. So carry generate ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ we will get the final result. So this will be the final result. So ಈ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ. So let's take another example. So plus 0011 ಜೊತೆ minus 1101. So here negative number is greater magnitude having positive number. So negative number ಇನ ones complement ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ negative number having greater magnitude case. So the final case here is both the numbers are negative. So ಎರಡು numbers negative ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್. So steps here, we have to calculate the ones complement of both the negative numbers. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ. ಆ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿನ ನಾವು LSBಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎರಡೂ ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಮೊದಲು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ LSBಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ you have to take a ones complement of this sum. So ones complement of this sum you will get as 1 1 1 1. So this will be in a negative. So let's see another example here. So minus 0 1 1 0 with the minus 0 1 1 1. ಸೊ ಎರಡೂ ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿನ LSB ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ you have to take the ones complement of that sum. Now let's move to binary addition and subtraction using 2's complement. 2's complement ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So here also there are three different possible cases. So first case is positive number as greater magnitude. Second case here is negative number as greater magnitude. And third case here is both the numbers are negative. So ಎರಡು ನಂಬರು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ 2's complement of a negative number, then add that with the positive number, and if the end around carry generated you have to discard it. So these are the three steps. We will see the example. So we will see the example here. So here, so positive number has greater magnitude with the negative number. So negative number in a 2's complement ಅನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this will be the 2's complement of this negative number. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರಿನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. Let's see another example here. So positive number is having greater magnitude with negative number. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ LSBಗೆ 1 ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ discarded. We will be ignore that carry. So this will be the final result. So second case here is negative number as greater magnitude. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಿನ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್,
ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿನ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಬರೋ ಉತ್ತರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಂಬರಿನ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡು ಅವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ. We have to discard that carry, and the final result we will get by taking 2's complement of the sum. See here, both the numbers are negative here. So take the 2's complement of individual number here. So idradu 2's complement illide. So ee number ina 2's complement namage illide. So iveradunu add ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we have to take a 2's complement of the sum. Sum in a 2's complement ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು we will get the result. So here also two numbers negative ಇದೆ. ಎರಡು ನಂಬರಿನ 2's complement ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮಿನ 2's complement ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Think on the basis of the concepts we have covered now. So first question here is, which one is true related to one's complement of binary arithmetic when a positive number has greater magnitude? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಎರಡನೇ ಚಾಯ್ಸು. ಸಮ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಮೂರನೇ ಚಾಯ್ಸು. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ LSB. ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಯ್ಸು ಆಲ್ ದ ಎಬವ್. ಸೊ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಚಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1110 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 1101 ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿನ ನಾವು LSB ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ 0001. We'll see the next question. So what is the final result of plus 1010 and minus 1101 in one's complement addition? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. When the negative number has greater magnitude in one's complement, which one is true related to final result? So negative number magnitude ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಒಂದನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಫ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ -1010 ಅಂಡ್ -0101 ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ನಂಬರಿನ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So next question, what is the final result of 1011 and -0101 in 2's complement addition? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿನ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾರಿನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ +0011 ಅಂಡ್ -0101 ಇನ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ -0011 ಅಂಡ್ -0101 ಇನ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ನಂಬರಿನ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ answers for those multiple choice questions. So final, the summary of the session 5. So in this session we have discussed octal number addition and subtraction, and how to do a addition and subtraction of an hexadecimal number. So binary addition and subtraction using ones complement, and finally binary addition and subtraction using 2's complement. Thank you.